नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ 6 मार्च 2025 गुरुवार और आज मु आपणों नहीं आसी देश विदेशर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। तेणु चलतु सेगुड़िक उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1, बदलिला पासपोर्ट तैयारी करिवार नियम। भारत सरकार पासपोर्ट तैयारी करिवार नियम रे परिवर्तन करिसंती। एबे कौनसी आवेदनकारी जन्म प्रमाणपत्र देवा बाध्यतामूलक करि दिया जाइछि। अर्थात जहांको जन्म 1 अक्टोबर 2023 पर होइछि और सेमाने पासपोर्ट तैयारी करंती तेबे निजर जन्म तिथि पई बार्थ सर्टिफिकेट देवा बाध्यतामूलक करि दिया जाइछि। सरकार निष्पत्ति नेइछंती जे आगामी 5 वर्ष रे पासपोर्ट सेवा केंद्रर संख्या 442 रु बढ़ी 600 होइजिबो। एहा द्वारा आवेदकंक पई सुरक्षा, दक्षता और सुविधा बढ़ी पारिबो। नंबर 2, बिजू बाबूंको अधूरा स्वप्न को आम सरकार पूरण करिबो। मुख्यमंत्री बिजू बाबू थिले ओडिशार पथ प्रदर्शक। बिजू बाबूंको प्रतिटी पदक्षेप आमको प्रेरणा देइछि। ओडिशा पई से अनेक स्वप्न देखिथिले एवं ताकू पूरण करिबा पई जीवनर शेष मुहूर्त पर्यंत उद्यम करिथिले। ओडिशार शिल्पायन महिला मानक सशक्तिकरण थिला तांकर स्वप्न। बिजू बाबू समृद्ध ओडिशा गठन पई चिंता करिथिले। आजी आम सरकार 2036 सुधा समृद्ध ओडिशा गठन पई उद्यम आरंभ करिछि। बिजू बाबू ओडिशा पई जेउ सबु स्वप्न देखिथिले ताकू आम सरकार पूरण करिबो। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी आज स्थानीय जयदेव भवन ठारे सूचना और लोक संपर्क विभाग द्वारा आयोजित महान जननायक बिजू पट्टनायक राज्य स्तरीय जयंती समारोह रे जोगदेई एहा कहिसंती। नंबर 3, मार्च 30 रु राजधानी भुवनेश्वर रु आउ दुईटी प्रमुख गंतव्य स्थल को विमान सेवा। मार्च 30 रु ओडिशार राजधानी सहर आउ दुईटी प्रमुख गंतव्य स्थल उत्तर प्रदेशर गाजियाबाद एवं अंडमान एवं निकोबर पोर्ट ब्लेयर सहित विमान जोगे संजोग हेबो। बुधवार मुख्यमंत्री कार्यालय CMO द्वारा यह प्रकाश करा जाइछि। एयर इंडिया एक्सप्रेस दुईटी नूतन विमान रूट रे प्रतिदिन विमान सेवा आरंभ करिबो। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती जे एही दुईटी घरोई गंतव्य स्थल को प्रतिदिन विमान सेवा पर्यटन, वाणिज्य एवं आर्थिक अभिवृद्धि को वृद्धि करिबो। नंबर 4, सुभद्रा आवेदन प्रक्रिया बंद हेबो, आरंभ हेबो सर्भे। सुभद्रा को नहीं आसिला बड़ अपडेट। वंचित हिताधिकारी को खोजिबे सरकार। डोर टू डोर सर्भे करी सुभद्रारू वंचित हिताधिकारी को खोजिबे। मार्च 31 रे आवेदन प्रक्रिया को बंद करी सर्भे आरंभ करिबो सरकार। डोर टू डोर जाई 1-to-1 सर्भे करिबे अधिकारी। नंबर 5, जाजपुर रे भूमिपुत्र बिजू पट्टनायकंक सर्वबृहत प्रतिमूर्ति उन्मोचित। जाजपुर रे उन्मोचित हैला सबुठु बड़ प्रतिमूर्ति। एकाठी हेले हजार हजार बिजू प्रेमी। बिजू जयंती रे प्रबाद पुरुष बिजू पट्टनायकंक 45 फुट्र विशाल प्रतिमूर्ति को उन्मोचित करी ओडिशा निर्माता को मने पकाई तांको स्वप्न को आगई नेवाकू संकल्प करिथिले नेता। नंबर 6, बदलिबो सरकारी स्कूल रो रंग। मार्च 5 तारिख रे पंचायती राज दिवस पालन न करिबा निष्पत्ति को नहीं चलीथिबा विवाद मध्यरे ओडिशा सरकार राज्यर समस्त सरकारी विद्यालयर रंग बदलाइबा पई घोषणा करिसंती। ओडिशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण ओसेपा 30 जिल्लार जिलापालंकु समस्त सरकारी विद्यालय रे समान रंग कोड करिबाकू चिट्ठी लिखिसंती। विद्यालय समते समस्त सरकारी कार्यालय रे गेरुआ रंग कोड ग्रहण करिबा पई उपयुक्त निर्देश जारी करिबाकू अनुरोध करा जाइछि। नंबर 7, 2024-25 वर्ष पई सुषमा पाणिग्राही रथ पुरस्कार प्रदान। 2024-25 वर्ष इंग्राजी रे सृजनशील लेखा पई सुषमा पाणिग्राही रथ पुरस्कार घोषणा करा जाइछि। सरकारी विज्ञान महाविद्यालय
ଛତ୍ରପୁରର ଛାତ୍ରୀ ସୁଶ୍ରୀ ଏନ୍ ହରପ୍ରିୟା ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଭଲ ସୃଜନଶୀଳ ଲେଖା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କୁ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଭାରତରେ ବଢ଼ୁଛି ଧନୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ବିଶ୍ୱରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସର୍ବାଧିକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବା ଦେଶଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଭାରତ 4 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଭାରତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେରିକା, ଚୀନ ଓ ଜାପାନ। ସମ୍ପତ୍ତି ପରାମର୍ଶଦାତା ଫାର୍ମ ନାଇଟ୍ ଫ୍ରାଙ୍କଙ୍କ ସଦସ୍ୟତ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱେଲ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନମ୍ବର 9 ଭାରତରେ 100% କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ଲେନୋଭୋ। ଲେନୋଭୋ ପିସି ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉତ୍ପାଦର ହବ୍ ଭାରତ। ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷରେ ଲିନୋଭୋ ଭାରତରେ 100% କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉତ୍ପାଦନ କରିବ। ଏନେଇ ଲେନୋଭୋ କମ୍ପାନୀର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଛି। ନମ୍ବର 10 ବଢ଼ିଲା ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିବାଦ। ବଢ଼ିଲା ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିବାଦ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭାରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ବିଧାୟକ ଅବୁ ଆଜମୀ। ମୋଗଲ ଶାସକଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଛାବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ବିକୃତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଶାସକ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆଜମୀ। ଏହାସହ ଅତୀତରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପରେ ବର୍ମା ଯାଏ ଭାରତର ସୀମା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଔରଙ୍ଗଜେବ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରଶାସକ ନଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ସୁନାର ପକ୍ଷୀ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଜିଡିପିରେ ଭାରତର ଅବଦାନ 24% ଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆଜମୀ। ନମ୍ବର 11 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଜାପାନ ଭାରତ ବ୍ୟବସାୟ ସହଯୋଗ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଜାପାନ ଭାରତ ବ୍ୟବସାୟ ସହଯୋଗୀ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାସୁଓ ୟାସୁନାଗାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 17 ଜଣିଆ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳରେ ଜାପାନର ଅଗ୍ରଣୀ କର୍ପୋରେଟ ହାଉସ ଉତ୍ପାଦନ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଏୟାରଲାଇନ୍ସ, ଫାର୍ମା ସେକ୍ଟର, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ନମ୍ବର 12 ଏମସିଏକ୍ସସିଟି ଠକେଇ ଘଟଣା। 2 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସାରା ଦେଶରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଏମସିଏକ୍ସସିଟି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା 1,000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୁଲିସ 2 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଛି। ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ, ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ଓ ବିନିଯୋଗ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପୁଲିସ ଅଦାଲତଙ୍କ ନିକଟରେ 5 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 13 ଏପ୍ରିଲରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶିଶୁ ବାଟିକା। 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏନ୍ଇପି 2020 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2 ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଖଡ଼ି ଛୁଆଣ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 1 ଏପ୍ରିଲ 2025ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନମ୍ବର 14 ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଗୁଟ୍ଖା ପାନ ମସଲା। କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସରକାର। ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଗୁଟ୍ଖା ଏବଂ ପାନ ମସଲା। ତମାଖୁ ଖାଇଲେ କିମ୍ବା ଛେପ ପକାଇଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜରିମାନା। ଏହାସହ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ନିୟମଟି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଧାନସଭାରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଗୁଟ୍ଖା ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି କେହି ଧରାପଡ଼ନ୍ତି ତେବେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ 1,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କଡ଼ା ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15 ଲୋକସଭା ଆସନ ହ୍ରାସ କରିବାର ଭୟ ଦେଖାଇ ଷ୍ଟାଲିନ ଏକାଠି କଲେ 35 ଦଳ।
ଲୋକସଭା ଆସନର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ନେଇ ବୁଧବାର ତାମିଲନାଡୁରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 35 ଦଳର ବୈଠକ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଏକମତରୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମଗାଯାଇଛି ଯେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ 1971ର ଜନଗଣନା ଅନୁପାତକୁ ହିଁ ଆଧାର ବୋଲି ମନେ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଆଧାରରେ ଲୋକସଭା ଆସନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ ଓ ଏହାର ସୀମା ଆଗାମୀ 30 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜାୟ ରଖାଯିବ। ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉ। ଏହି ମିଟିଂରେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେର ନେତା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଦରକାର ଓ ଏହା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ। ନମ୍ବର 16 40 ବର୍ଷ ପରେ ବୋଫର୍ସ ଦୁର୍ନୀତିର ହେବ ଯାଞ୍ଚ। ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଫୋବର୍ସ ତୋପ ଦୁର୍ନୀତି ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଶିରୋନାମରେ। ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସିବିଆଇ ଆମେରିକାକୁ ଏକ ଲେଟର ରୋଗାଟୋରି ପଠାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଠକେଇ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ମାଇକେଲ ହର୍ଷମ୍ୟାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଭାରତ ଆମେରିକାଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 17 କେଦାରନାଥରେ ହେବ ରୋପୱେ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ ଉପହାର। ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କେଦାରନାଥ ଧାମ ପାଇଁ ରୋପୱେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ସୋନପ୍ରୟାଗରୁ କେଦାରନାଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12.9 କିଲୋମିଟର ରୋପୱେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ 4,081 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ହେବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8-9 ଘଣ୍ଟାରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଯାତ୍ରା 36 ମିନିଟକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏଥିରେ 36 ଜଣଙ୍କ ବସିବା କ୍ଷମତା ରହିବ। ନମ୍ବର 18 ସୁନା ଦରକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସୁନା ଦରକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ସରକାର ସୁନା ଓ ରୂପା ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତ ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ସୁନା ଓ ରୂପା ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସୁନାର ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 19 ଦିନିକିଆରୁ ଅବସର ନେଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଧିନାୟକ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ। ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଧିନାୟକ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ। ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025 ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତଠାରୁ ପରାଜୟ ପରେ ଏହି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ଫାଇନାଲ ଖେଳିବେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025 ଫାଇନାଲକୁ ଗଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ବୁଧବାର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିରୋଧରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଶେଷ ଯାଏଁ ଲଢ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଶେଷରେ 50 ରନରେ ହାର ମାନିଛି। ଏବେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ସହ ଫାଇନାଲ ଖେଳିବ।